And I now take the privilege of inviting His Lordship to deliver the special address on professional ethics and etiquette. My Lord, please. Very good evening to all of you. First of all, I congratulate all the young lawyers who have enrolled today, got a statutory recognition to write the practice today. See, enrollment is an occasion and which gives you a statutory right to practice. So, once again, I congratulate all of you to becoming lawyers. I'll give a formal address. In this occasion, I thank Bar Councils, Office Bearers, and Mr. Vijayanaran, Advocate General, ex officio member, and P.S. Amalraj, Advocate Chennai, former chairman of the Bar Council, Public Prosecutor, the state, and other members, newly elected members of the Bar Council, senior advocates, former Vice Chairman of the Bar Council, Karthikeyan, and newly elected advocates Bharanidharan, Balamurugan, Michael Stanis Prabhu, Ayyavu Advocate Namakkal, V. Karthikeyan, and K. Kadiravan, Advocate Jinji, Vijayaraj, Advocate Chennai, Arulmurugan, Advocate Erode, K.R.R. Ayyappammani, Advocate Salem, R.C. Paul Kanagaraj, and Tamilvanan, Advocate, Giri Rajan, Advocate, K. Balu, Rajendra Kumar, Advocate, Thalaimutarasu, M. Velmurugan, Mona Krishnan, R. Vijayalakshmi, and P. Savitri, L. Sumeti, A. Rajeshwari, and Prasanna. So, and Bar Council, Chandrasekhar, and the young advocate who have compared well, Varsha. More than that, my brother, Justice Senthil Kumar, he has already spoken. அவர் பேசின பிறகு நாங்கள் பேசுறது அவ்வளோ எடுப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கவிதையோட பேசி முடிச்சிட்டாரு. So with this, I once again, third time I am congratulating. And the many speakers have spoken that once you have become a lawyer, you have every right to question others, and with proud and pride, you should continue your profession. Of course, there is no doubt you are entering into the very noble profession. It's not an ordinary profession, just like the other profession, because this profession involves administrative justice in the entire country, involves the rights and liberty of the ordinary citizens, bread and butter of every person who comes before you is involved in this profession. So, merely because no one can question the advocate, advocates are superior to other professionals, as projected always. It's not that you can go beyond the limit. We should have a more responsibility. Why the persons are choosing the advocates? You are dealing with their life and liberty, their property issues. So once we are dealing with the life of others, what should be our responsibility? How should our behavior in the public, into the court, how your reactions, what are the hard work you have to put to protect the interest of your client? See, when a person comes to you, coming to the lawyer is not an ordinary thing. The clients are searching a particular lawyer is not an ordinary thing. It's based on the trust you have created. The clientele relations we have created.
only on the proper trust reposed on you, the other persons can entrust the life, the issues to you. So such a noble profession this is. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காண்டக்ட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். மேர்லி பிகாஸ் நம்மளுக்கு பின்னால் ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது, ஒரு கோர்ட் இருக்குது, நாங்கள் எது பண்ணாலும் எங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குன்ற எண்ணங்கள் இருந்தால் தயவு செஞ்சு அதை மறந்துடுங்க. எல்லாருமே அந்த ப்ரொஃபஷனில் தான் வந்தவங்க தான். ஜட்ஜஸ் ஆகட்டும், இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆகட்டும், நீதிபதிகள் ஆகட்டும், உயர் நீதிமன்ற நீதிகளாகட்டும், உச்ச நீதிமன்ற நீதிகளாகட்டும், எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு இந்த தொழிலேருந்து வந்தவங்க தான். அதனால் இந்த தொழிலில் எங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, எங்கள் பின்னாலே சுற்றில் ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க, அசோசியேஷன் இருக்குது. நாங்கள் யாரை வேணால் கேள்விக்கு பார்ப்போம், ரோட்டில் தகராறு பண்ணுவோம், நோ பார்க்கிங்கில் போனோன்னு தகராறு பண்ணுவோம். பிபி சொல்லும்போது 2 கொம்பு இருக்குன்னு சொன்னோன்னே 2 பலத்தமாக கைத்தட்டது வந்ததுங்க. அப்படி சொல்லுங்கன்னு சொன்ன உடனே அவர் சொன்னார், அப்படி சொல்லும்போது பயங்கர பலத்தமாக ஒரு கைத்தட்டு வந்தது. ஸோ அந்த பலத்தமான அந்த கைத்தட்டல் வரும்போதே தட்ஸ் நாட் அ குட் சைன். இல்லை டேக் இட் இன் ரைட் சென்ஸ். சி அட்வொகேட்ஸ் இஸ் ப்ரொஃபஷன், எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. நம்மளை நம்பி ஒரு உயிர் சம்பந்தமான மேட்டர், அது ஒரு இஷ்யூவை கொடுக்குறாங்க. ஒருத்தனுக்கு வாழ்க்கையே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, அவனுடைய வீடு தான் அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி, அவன் கடைசி அவனுக்கு அதுதான் சொத்து. அந்த சொத்தை வந்து நீங்கள் தான் பார்க்குறீங்க. நம்ம சரியான விதத்தில் அதை டீல் பண்ணலன்னா அடுத்த நிமிடம் அவன் தெருவில் இருப்பான். ஸோ அதை பார்க்கணும். சரியான ஒரு கிரிமினல் கேஸ் நீங்கள் நடத்தலைன்னா உங்கள் தவறுனால ஒரு நிமிஷம் ஏமாந்தானே அவன் ஆயுள் தண்டனை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும்போது எப்படி இருக்கணும்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பார்க்கணுமே தவிர, மேர்லி பிகாஸ் க்ரௌட் இருக்குது, கூட்டம் இருக்குது, வக்கீல்கள் சங்கம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி யாரை வேணால் நான் கேள்வி கேட்கலான்னு நினச்சா அல்டிமேட் லூசர் யாருன்னா கிளையண்ட்டு. நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய், நல்லா சொன்னார், ரொம்ப பொறுமையாக போய் ஷோ இவர் ரொம்ப பேஷண்ட்டாக போய் ஒரு டாலரன்ஸ் லெவலில் போய் ஒரு பவ்யமாக அவன்கிட்ட பிஹேவ் பண்ணினா அவனே ஹெல்ப் பண்ணுவான். நீங்கள் போன உடனே அங்கே அதிகாரத்தை காமிச்சிங்கன்னா அந்த ஈகோ, எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் அ ஈகோ இன். வேணுமென்ட்டு ஒரு ஏதோ ஒன்று எஃப்ஐஆரில் ஸ்ட்ராங்காக எழுதுனான்னு வச்சிங்க, அல்டிமேட் பாதிப்படி ஒரு யார்? நீங்கள் போய் வீரவசனம் பேசிட்டு வந்துடலாம், கடைசியில் டாக்குமெண்ட் வில் ஸ்பீக் இன் த கோர்ட். அல்டிமேட்லி சஃபரர் இஸ் ஒன்லி அவர் கிளையண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களை வந்து நிறைய கற்றுக்கணும். தகராறை வந்து மறந்துடுங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தகராறு பண்ணுறது, போலீஸ்காரன் யார் சார்? அவன் வேலையை செய்கிறான். இன்னைக்கு நிலைமை எப்படி இருக்கு? ஆல் ஹேவ் ஒரு ஒப்பீனியன். போலீஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபைல் அ ஃபால்ஸ் கேஸ், போலீஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் அ ஃபால்ஸ் கேஸ் அப்படின்றது ஒரு we have ஒரு நோஷன், திஸ் இன்பில்ட் நோஷன் யூ கிரியேட்டட். போலீஸ்காரனுக்கு என்ன தலைவலியா? கூப்பிட்டு போய் ஒவ்வொருத்தனை தேடி போய் எஃப்ஐஆரை போடுறதுக்கு தலைவலி அவனுக்கு? நம்மள மாதிரி ஒரு 4 பேர் போய் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்து அவன் மேலே கேஸை போடுறியா இல்லையான்னு போய் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணாதானே அவன் கேஸை போடுறான். அப்போ போலீஸ்காரனை திட்டி என்ன பிரயோஜனம்? அதை நீங்கள் யோசிக்கணும். எதுக்கு நான் போலீஸ்காரனை தேடி போய் ஒருத்தன் மேலே கேஸை போடுறதுக்கு என்ன இருக்கு அவனுக்கு? ஏதோ ரவுடி ஃபெல்லோ ஹேபிச்சுவல் அஃபெண்டர்ஸ் மேலே ஒரு கேஸை போடுவாங்க. இன் ஆர்டினரி கிரைம்ஸு பேஸ்ட் ஆன் தி கம்ப்ளைண்ட். நார்மலாக வந்து போலீஸ்காரனுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குது. கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்கலன்னா அவன் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட், ப்ரெஷர் டாக்டிக்ஸ், தே அடாப்ட் ப்ரெஷர் டாக்டிக்ஸ். அப்போ இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? அவன்கிட்ட போய் சண்டை போட்டிருந்தோன்னா என்ன ஆகும்? அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், தரவாக லாவை படிச்சுட்டு வந்து கோர்ட்டில் பேசுனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக யூ கேன் கெட் அ ஜஸ்டிஸ். அதை விட்டுட்டு நம்ம கோர்ட்டில் பேசாமல் ரோட்டில் பேசிகிட்டு இருந்தோன்னா எப்போவுமே ரோட்டில் பேசிட்டு தான் இருக்கணும், கோர்ட்டில் பேசிகிட்டே இருக்க முடியாது. திஸ் இஸ் மை பர்சனல் அட்வைஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஜஸ்ட் இமேஜின், எந்த நாடு ஊர்லேயே ஆகட்டும், எந்த ஒரு ஸ்மால் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆகட்டும், ஒரு தாலுக்கு ஆகட்டும், ஹைகோர்ட் லெவலில் சிட்டியில் ஆகட்டும், பெரிய பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி ஆகட்டும், சுப்ரீம் கோர்ட் ஆகட்டும், பெரிய பெரிய வழக்கறிஞர்கள் யார்? கோர்ட்டில் படித்து கோர்ட்டில் பேசுகிறவங்க தான் பெரிய பெரிய வழக்கறிஞர்கள்.
ரோட்டில் பேசுகிற வந்து யாருமே பெரிய வழக்கங்கள் ஆக முடியாது. அதை நினச்சிக்கிங்க. கோர்ட்டில் பேசணும், அதுக்கு பேசுகிறதுக்கு முன்னால் படிக்கணும், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தரவாக படிக்கணும். நீங்கள் நான் வந்த உடனே ஏஐ இன்னைக்கு இருக்குது, ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கேன் கிளிக் தி பட்டன் அண்ட் கெட் சம் ஜட்ஜ்மெண்ட். அதனால் எல்லாமே படிச்சிருவோன்னு நினைக்காதீங்க. இட் வில் இன்ஃபேக்ட் enable you to work quickly but will not enhance your knowledge. அதனால் கம்பல்சரியாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3-4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் ஒரு நல்ல சீனியர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கணும். நீங்கள் அந்த சீனியர்ஸ் கூட என்ன குருன்ற பக்தி வந்து இந்த தொழிலில் தான் இருக்குது. குருகுலம் தான் இது. ஒரு அட்வொகேட்ஸ் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா ஒரு குருகுலத்தில் இருக்கணும். அந்த குருகுலம்ன்றது ஒரு நல்ல ஒரு சீனியர். அந்த ஆஃபீஸ் தான் உங்களுக்கு குருகுலம். அந்த ஆஃபீஸில் தான் ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கணும், சட்டத்தை எப்படி படிக்கணுன்ற கற்றுக்கணும், கிளையண்டல் ரிலேஷன்ஷிப் ட்ரஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுன்றது கற்றுக்கணும். அங்கே தான் வரும் இதெல்லாம் வந்து அங்கேருந்து அந்த பாரம்பரியமாக அது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாதிரி அங்கே வந்து வரணும். இது போனோன்னு எந்த தியரியிலையும் நீங்கள் படிக்க முடியாது. எப்படி ஒரு கிளையண்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணணுன்னா உங்கள் சீனியர் எப்படி இருப்பார், அவருடைய பிஹேவியர் எப்படி இருப்பார், உங்களுக்கு இம்மீடியட் சீனியர் எப்படி இருந்தார், அந்த இதில் அவர் எப்படி கிளையண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுவார், இதெல்லாம் பார்த்து 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 நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா தான் யூ வில் பி a சக்ஸஸ்ஃபுல் லாயர். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக ஒரு 5 வருடங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃபீஸை தேர்ந்தெடுக்கணும். அவங்ககிட்ட போயிட்டு கஷ்டப்படணும். அந்த உடனே பணத்தை தேடி நீங்கள் பின்னாடி போனீங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டே தான் இருக்கணும். நீங்கள் போகாமல் அறிவை தேடி நீங்கள் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷம் பணம் உங்களை தேடி வரும். இந்த ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் அறிவை தேடாமல் பணத்தை மட்டும் தேடிக்கொண்டு ஒரு நாளைக்கு இங்கே ஒரு பெயில் போட்டால் போதும்னா, ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு ஒரு வேலை முடிஞ்சுதா, ஒரு குண்டாஸ் ஆக்டில் போயிட்டு ஏதோ ஒரு இதை போட்டு டிடென்ஷனுக்கு இது ஃபார்மேட் ஆர்டரில் ஒரு ஆர்டர் வாங்கிட்டோன்னே வேலை முடிஞ்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா யுவர் ப்ரொஃபஷன் வில் பி கன்ஃபைன்ட் டு தி பர்டிகுலர் ஏரியா அலோன். You will not be expanded. Your brain will not expand to beyond that. நீங்கள் வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் டாஸ்காக இருக்கணும். போய் ட்ரையலை நடத்தணும், படிக்கணும். ட்ரையலை நடத்தலைன்னா ஒரு ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு போகாமல் ஒரு ட்ரையல் இப்போ கிரிமினல் ட்ரையல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா யூ cannot be a criminal lawyer also. நீங்கள் என்ன தான் இங்கே படிச்சுட்டு இருந்தீங்கனாலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம். கிரிமினல் லாயர்ஸாக வரலாம், சிவில் லாயராக வரலாம், இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் பார்க்கலாம், எல்லாம் பார்க்கணும். அல்டிமேட்லி யூ ஷுட் ஹேவ் அ நாலேஜ் அபவுட் த ட்ரையல். ட்ரையல் இல்லைன்னா எதுவுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஸோ ட்ரையல் கோர்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எப்படி ஒரு ஃபேக்ட்ஸை வந்து கோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணணும், அதுக்கு எந்தெந்த சட்டம் வந்து பொருந்தணுன்றதை வந்து கற்றுக்கணுன்னா அதுக்கு எங்கே கற்றுக்கணும், ஒரு குருகுலத்தில் தான் கற்றுக்க முடியும். குருகுலன்றது உங்கள் சீனியர் ஆஃபீஸ். அது இல்லாமல் டெய்லி கோர்ட்டுக்கு போகணும். எந்தெந்த வழக்கு வேலை இருக்கோ இல்லையோ கோர்ட்டுக்கு ரெகுலராக போனீங்கன்னா ஒரு நல்ல வழக்கறிஞர்கள் ஏதோ ஒரு கோர்ட்டில் நல்லா ஆர்கியூ பண்ணிருப்பார். ஒரு கிரிமினல் ட்ரையல் பெரிய ஆர்குமெண்ட், ஒரு தூக்கு தண்டனை கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணிருப்பாருன்னா அங்கே போய் உட்காந்து பார்க்கணும் என்னென்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வில் கெயின் சம் நாலேஜ். சிமிலர்லி சிவில் சைடில் நிறைய லாயர்ஸ் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. அங்கே போய் உட்காந்திங்கன்னா வாட் இஸ் இந்த மாதிரி கொஷின் ஆஃப் லா இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து இனிஷியல் ஃபார்மேட் இயர்ஸில் வந்து வி கேன் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பை வாட்சிங் தேர் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து தொழிலை கற்றுக்கணுமே தவிர மற்ற விதத்தில் இதை நீங்கள் கற்றுக்கவே முடியாது. அதனால் கம்பல்சரியாக 5 இயர்ஸ் யூ ஷுட் பி அண்டர் தி டியூட்டிலேஜ். குருகுலத்தில் இருந்து தான் ஆகணும். 5 இயர்ஸ்ன்றது கம்மி. ஆனால் இன்ன காலகட்டத்தில் 5 வருஷம்னாச்சும் மினிமம் சொல்கிறேன் நான். அப்படி இருந்தால்தான் ஒரு நல்ல வழக்கறிஞராக வரலாம். இந்த தொழிலில் வந்து நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் சின்சியரிட்டி வந்து டிசிப்ளினை கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இதை விட பெஸ்ட்டு தொழில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. அதை வேணால் ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அண்ட் அனதர் ஆஸ்பெக்ட் I'll request all the young lawyers. So you all come from the different background, from the diverse field, from various background. சமுதாயத்தில் வந்து வேரியஸ் எல்லா இடத்துலேருந்து வந்திருப்பீங்க. Everyone will have a different type of prejudices in your mind. ஏன்னா சொசைட்டி அப்படி இருக்குது, சொசைட்டி எப்படி நடந்திருக்கு, நீங்கள் இருந்த இடத்துல எப்படி எப்படிலாம் சொசைட்டியில் நீங்கள் வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கீங்கன்றது அதெல்லாம் you will have an influence in your mind. So many prejudice இருக்கும்.
ஒரு பக்கம் கம்யூனல் ப்ரிஜுடிஸ் இருக்கும், ஒரு பக்கம் டாமினன்ஸ் இருக்கும், டாமினன்ஸ் ப்ரிவிலேஜஸாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வேரியஸ் ப்ரிஜுடிஸை பார்த்து வளர்ந்து கடைசியாக இந்த லா காலேஜில் வந்து லா காலேஜ்லேயும் தகராறு, அங்கேயும் அந்த ப்ரிஜுடிஸோடு தான் வருவீங்க. இங்கே வரும்போது இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து யூ டேக்கன் அ ஓத் ஆன் அ கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் யூ பிகம் அ லீகல் ப்ரொஃபஷன். ஸோ ட்ரை டு ரிமூவ் தட் ப்ரிஜுடிஸ் ஸ்லைட்லி. கொஞ்சமாக அந்த ப்ரிஜுடிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இங்கே வந்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் அ சுப்ரீம் டு ஆல் லாஸ், இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி லாஸ். அப்புறம் இங்கே தான் சட்டம் தான் பேசுவோம். இந்த கோர்ட்டுக்கான வந்து சட்டங்கள் தான். வெளியில் பேசுகிற நீங்கள் என்ன தான் உண்மையாக இருந்தாலும் அது சட்டத்தில் ப்ரூவ் பண்ணலன்னா எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? ஸோ ஹவு டு ப்ரூவ் த ஃபேக்ட்ஸ் வித்தின் தி ஃபோர் கார்னர்ஸ் ஆஃப் லான்றது ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் ஹேவ் டு அனலைஸ் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் டு இன்கல்கேட். இன்கல்கேஷன் வந்து எங்கேருந்து வரும்? ஒரு சீனியர்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் வர முடியும். அதனால் ஜஸ்ட் லைக் தட் காப்பி கட் அண்ட் பேஸ்ட் காப்பியை படிச்சுக்கிட்டு வெறும் ஹெட் நோட்டை படிச்சுக்கிட்டெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா பண்ண முடியாது. யூ மேக் இட் அ பாயிண்ட் எவ்ரி டே அட்லீஸ்ட் 1 or 2 ஜேர்னல்ஸ் கம்பல்சரியாக நீங்கள் படிக்கணும். ஜேர்னல்ஸை வந்து 1 day 2 ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட், 2 ஃபீல்டுனாச்சு. சப்போஸ் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கிரிமினல் சைடுனா கிரிமினல் சைடில் இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை படிச்சாகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சிவில் சைடு அதே மாதிரி தான். சிவில் சைடுனா சிம்பிளாக சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு வழக்குகளும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒரு வழக்கு வில்ல சேர்ந்ததாக இருக்கும், ஒரு வழக்கு செட்டில்மெண்ட் சார்ந்ததாக இருக்கும், ஒரு வழக்கு வேறு மார்ட்கேஜாக இருக்கும். ஸோ இது என்ன டிஃப்ரென்ஸு? ஹவு டு ப்ரூவ் த வில், ஹவு டு ப்ரூவ் த செட்டில்மெண்ட்டு. இல்லை ஒரு செட்டில்மெண்ட் டாக்குமெண்ட், ரிஜிஸ்டர்ட் டாக்குமெண்ட்டை வந்து செல்லாதுன்னு சொன்னால் என்னென்ன மாதிரி கிரவுண்டில் நீங்கள் எடுக்கணும், அப்படின்னா எப்படி கோர்ட்டில் அந்த மாதிரி வழக்கை நீங்கள் எடுக்கணுன்றதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லாம் நிறைய கற்றுக்கிட்டா தான் சாதாரணமாக போக முடியும். இதை வந்து சாதாரணமாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அன்லெஸ் யூ நோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வாஸ்ட்டு இது ஃபீல்டு. இது லான்றது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஜாக்கெட் ஃபார்மில் இல்லை. போன உடனே நம்ம சொன்ன உடனே கோர்ட்டில் ஒரு ஆர்டரை வாங்கிடுவாங்க. எதுனால டிஃப்ரெண்ட், எவ்ரி கேஸ் ஹேஸ் ஓன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ். ஒவ்வொரு கேஸும் வித்தியாசமாக இருக்கும். அந்த உடைய வழக்கினுடைய சார அம்சத்தை பார்த்து தான் தீர்ப்பு சொல்ல முடியுமே தவிர ஜென்ரலாக இதுதான் 302 சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இப்படி சொல்லிட்டாங்க, இதுதான் 302 ஏதோ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை காமிச்சு இது என் கேஸுக்கு பொருந்துன்னு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது. உங்கள் கேஸில் எப்படி நீங்கள் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுன்றது தான் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா படிப்பு தான், படிப்பு தான், ஹார்ட் ஒர்க்கு தான். நிறைய டைம் ஆகும். ஆஸ் ஐ செட், டோன்ட் கோ ஃபார் மணி, don't search for money at initial, search for knowledge. ஓகே, நீங்கள் வந்து பணத்தை இனிஷியல் ஸ்டேஜில் போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் பணத்தை தேடிட்டு தான் போயிட்டே தான் இருக்கணும். பணம் உங்களை தேடியே வராது. அறிவை தேடி முதல்ல போய் அறிவை கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா பணம் உங்களை தேடி கட்டாயமாக வரும். இது வந்து ப்ரூவன். இது வந்து யாருக்குமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இன்றைக்கி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் லாயராக இருக்கிறவங்கலாம் இந்த மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேயும் சரி, சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் சரி, சாதாரணமாக கஷ்டப்பட்டு ஒரு கேஸுக்கு 50 ரூபாய், 25 ரூபாய், 10 ரூபாய் ஃபீஸை வாங்கிட்டு வந்தவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து சீனியர் கவுன்சில் ஆகி இன்றைக்கி 5 லட்சம் ரூபாய் ஒரு ஃபீஸ் ஒரு கேஸ் வாங்குறாங்க. கூட அந்தளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்கன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுனால தான். அதுக்கு எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்றது மட்டும் யோசிங்க. நல்ல சீனியருங்களை தேர்ந்தெடுங்க, கஷ்டப்படுங்க, ராங் இதுக்கே போகாதீங்க. தெர் இஸ் நோ ஷார்ட்கட் இன் த லீகல் ப்ரொஃபஷன். லீகல் ப்ரொஃபஷனில் ஷார்ட்கட்டே கிடையாது. ஷார்ட்கட்டில் போய் எதாவது சாதிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தில் பி ஒன்லி a futile எக்ஸசைஸ். ஸோ அதனால் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். யூ have chosen this profession. Nobody has invited you. You yourself voluntarily chosen this profession. Whatever the benefits and advantage and disadvantage, you will have to suffer for some time. You want to stand in this profession, you will have to suffer that advantage or disadvantage. Then only you will become very successful lawyer. So with this, once again, I congratulate all of you. Alla padinga. As they said, I wish you, some may become a judicial officers, judges of the High Court, even Supreme Court. Some may become a
parliamentarian, legislator. So there are very scope is there, and then one thing is assured. Every year, at least we require at least 100 judicial officers. That career is assured. We can select the judicial officers only from the lawyers. We cannot appoint the judicial officer from the other category. Judicial officers can be appointed only from the lawyers. யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. 100 அப்பாயின்மெண்ட் 100 வேகன்சி வரும் எவ்ரி இயர். எங்கே போய் சர்ச் பண்ணுறது? ஒன்லி அமாங் த லாயர்ஸ் தான். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் யூ கம் இன் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் ஆல்சோ வெரி குட் கேரியர், அது assured career. Now the age is also 62 வரைக்கும் போக போகுது, ஈவன் ஃபார் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி. அப்போ அதுக்கு மேலே என்ன பாருங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அவென்யூ இருக்குது இந்த ப்ரொஃபஷனில். ப்ராசிக்யூட்டர்ஸாக வரலாம், ஏபிபி பர்மனன்ட் போஸ்டர்ஸாக வரலாம். இதெல்லாம் இங்கிருந்தான் வர முடியும், வேறு யாருமே வர முடியாது. திஸ் இஸ் ஆல் மென்ட் ஃபார் த லாயர்ஸ். ஸோ தெர் ஆர் காம்படிஷன்னா கம்மி தான். ஜஸ்ட் இமேஜின், யூபிஎஸ்சி கம்பேர் பண்ணுங்கள். 100 ஐஏஎஸ்க்கு லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுகிறான். 100 ஐஏஎஸ்க்கு லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க. ஆனால் இங்கே 100 முன்சிப் செலெக்ஷன் பண்ணணுன்னா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எழுதுகிறாங்க? 6000 பேர் தான் எழுதுகிறான். வி ஆர் சீன் இன்னும் பிகாஸ் வி ஆர் கண்டக்டிங் தி எக்ஸாம்ஸ். அப்போ காம்படிஷன் எங்கே ஜாஸ்தி? காம்படிஷன் இஸ் ஒன்லி அவுட் சைட், நாட் இன் த லாயர்ஸ் குரூப். ஸோ அதில் you will have to excel and you can become a very successful. So once again I thank you all and congratulate. Thank you. Thank you.